بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آوت گاری ایک ہے، الٹت ہوئے انیک، تلسی جہاں نہ الٹیے وہ ایک ہی ایک۔ یہ ایک بہت مشہور دوہا تلسی داس جی کا ہے کہ اگر کوئی آپ کو کوئی گالی دیتا ہے تو وہ ایک ہوتی ہے، آپ اس کو پلٹا کر پھر گالی دیتے ہیں تو وہ انیک ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس کو پلٹا کر بولے نہیں، وہ ایک ہی ایک رہتی ہے۔ جب سے یہاں پر حاجیوں کا سیزن شروع ہوا ہے، بیدر سے نکل کر حج بھون کو بیدر کے عازمین حج آئے ہیں، بیدر کی سوشل میڈیا پر ایک تماشا چل رہا ہے۔ کچھ ناعاقبت اندیش اور فسادی قسم کے لوگ غیر ضروری باتوں کو سوشل میڈیا کے ذریعے پھیلا کر لوگوں میں ایک بھرم پھیلا رہے ہیں اور کچھ غیر ذمہ دارانہ حرکت کر رہے ہیں۔ اس کا جواب دینا ہم نے ضروری نہیں سمجھا، کیونکہ کسی بھی جھوٹ کا بالآخر خاتمہ یقینی ہے۔ لیکن جب اسی بات کو ریاستی حج کمیٹی کے چیئرمین نے سوشل میڈیا پر وائرل کیا اور ایک ذمہ دار شخص نے انتہائی جھوٹے الزامات اور جھوٹی باتیں کہہ کر لوگوں میں انجمن خادم الحجاج کی نیک نامی کو ختم کرنے کی کوشش کی، تو ہم نے سوچا کہ یہ حاجیوں کا قافلہ یہاں سے چلے جانے دو، اس کے بعد ہم چیئرمین صاحب کی ہر بات کا جواب دیں گے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ حاجیوں کو بیدر سے بس کے ذریعے یہاں بنگلور لانے کی بات کو لے کر بہت سی باتیں وائرل ہوئی ہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں جناب رؤف الدین کچہری والے سے کہ اگر انہوں نے ٹرین کا انتظام کیا تھا اور ماس میڈیا کے ذریعے انہوں نے ایک 29 لاکھ روپے کا ایک اوچر بھی جو ہے انہوں نے بتایا، تو کہاں گئے وہ ڈبے جو ریزرو کیے گئے تھے؟ کیا بغیر پیسے بھرے کے کوئی ڈبہ، ایک سیٹ بھی جب جو ہے نا ریلوے میں ریزرویشن میں جب تک کہ فیس نہیں بھری جاتی وہ ریزرو نہیں ہو سکتی، تو 4 بوگی بغیر فیس بھرے کے ریزرو کس طرح ہو سکتے ہیں؟ اور ریاستی حج کمیٹی کی جانب سے یہاں پر جو ناکامیاں ہوئی ہیں اس کو چھپانے کے لیے طرح طرح کے الزامات انجمن پر لگائے جا رہے ہیں، جس میں سے کسی بات کی کوئی سچائی نہیں ہے۔ سچ بات تو یہ ہے کہ اگر ٹرین سے آ جاتے تو میں ان کے لیے ایک فلور پورا خالی کر کے رکھا تھا، یہ انتہائی جھوٹی بات ہے۔ یہاں کا اکوموڈیشن چارٹ میں آپ لوگوں کو بتا سکتا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور ایسا کوئی فلور پہ پورا فلور تو کیا ایک کمرہ بھی اس کے اندر جو ہے نا ریزرو نہیں رکھا گیا تھا۔ اگر رکھا گیا تھا تو پھر ایک جھوٹ یہ کہا گیا کہ جو لوگ ٹرین سے آئے تھے ان کو یہاں کے والنٹرس لے کے جا کر ریسیو کرے۔ کوئی ایک والنٹر کسی ایک حاجی کو بھی اسٹیشن سے ریسیو کرنے کے لیے نہیں گیا اور انہیں نہیں لایا، اور صبح ٹرین سے 8 بجے یہاں پر آنے والے جو عازمین حج تھے ان کو 2 دن تک روم الاٹ نہیں کیا گیا۔ جب پورا فلور ان کے لیے رکھ دیا گیا تھا تو پھر آنے والے 10 12 15 جو عازمین تھے ان کو تو کم سے کم پہلے وقت پر آ چکے ہیں، ان کو تو روم الاٹ کر دینا چاہیے تھا۔ ان سے بھی آپ ان کے زبانی بھی آپ پوچھ سکتے ہیں کہ 2 دن تک ان کو کوئی روم الاٹ نہیں کیا گیا تھا۔ بھئی یہ روم کا الاٹمنٹ یا اس طرح کی جو تھوڑی بہت دشواری ہوتی ہے، یہ کوئی بہت بڑا ایشو نہیں ہے۔ یہ ٹوٹل حج کا جو میٹر ہے یہ ٹوٹل 6 تاریخ سے 15 تاریخ تک کا میٹر ہے، صرف 10 دن کا۔ 10 دن کا مینجمنٹ کے لیے آپ کو سال بھر سوچنا پڑتا ہے، سال بھر ٹائم ملتا ہے آپ کو۔ اس کا مینجمنٹ اور اس کا صحیح سسٹم بنانا ہی آپ کی اصل ذمہ داری ہے۔ کس کو کیا ذمہ داری دینا، کس کو کیا کام تقسیم کرنا، کون سی ذمہ داری نبھائے گا، لیکن ایسا کوئی کام یہاں پر اسٹیٹ حج کمیٹی کی جانب سے نہیں ہوا۔ اور جو یہ کہا جا رہا ہے کہ صرف بیدر کے لوگ ہی جو ہے نا واویلا کر رہے ہیں،
اور باقی تمام ڈسٹرکٹ کے لوگوں نے کوئی آواز نہیں کی، سب کا کام آسانی سے ہو گیا۔ اگر آپ کسی اور ڈسٹرکٹ کے حاجیوں سے ملیں گے اور ان سے بات کریں گے تو یقینی طور پر آپ کو ساری سچائی سامنے آئے گی۔ ہمارے پاس یہاں پر ایک معاملہ بہت الٹا ہے۔ یہ بہت عجیب قسم کی بات ہے کہ کسی بھی جھوٹ کو اس طرح پھیلایا جا رہا ہے کہ وہی سچ ہے۔ دراصل ہمارے چیئرمین صاحب مودی کے شیشیہ ہیں، بلکہ مودی کے گرو ہیں، جھوٹ بولنے میں مودی سے آگے ہیں۔ یہ ساری باتیں بالکل جھوٹی اور بکواس قسم کی باتیں ہیں، کیونکہ یہاں پر 2 بجے کا جب رپورٹنگ ٹائم دیا گیا ہے تو پھر 8 بجے آ جاؤ، 9 بجے آ جاؤ کہ کیا بات ہے، ذرا مجھے بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ 2 بجے رپورٹنگ ٹائم ہے اور 2 بجے جو ہے نا یہاں پر لوگ یہاں پر موجود تھے۔ 10-15 منٹ آگے پیچھے بھی اگر ہوا ہے، 2 بجے ہی موجود تھے یہاں پر۔ آخری بس 6 بسوں میں سے آخری بس 3 بجے آئی، ورنہ 5 بسیں تو 2 بجے یہاں پر حج بھون کے باہر لگی ہوئی تھیں، لیکن ایک ایک بس کو آپ اندر لیتے رہے تاکہ اس کا سامان وغیرہ اتارنے میں سہولت ہو۔ آپ باہر ہی کھڑا کیجئے، باہر ہی کھڑا کیجئے بولتے رہے۔ اور آخری بس جو تھوڑا سا اس کو روٹ نہیں معلوم تھا، وہ آنے میں تھوڑا، جس میں میں خود تھا، وہ پہنچتے پہنچتے 3 بج گئے۔ بھئی 1 گھنٹہ لیٹ آنا کوئی بہت بڑا جرم نہیں ہے، جس کو جو ہے نا ایسا بتایا جا رہا ہے کہ لیٹ آئے، لیٹ آنے سے ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ وقت پہ آئے والوں کو کیا ہوا؟ گلبرگہ کے حاجی جو وقت پہ آئے ان کو کون سے روم الاٹ کیے گئے اور باقی لوگوں کو کیا الاٹ کیا گیا؟ یہاں پر ٹوٹل اکوموڈیشن ہی 600 آدمی کا ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہاں پر عازمین حج کے ساتھ بہت سے والنٹرز آ گئے، بہت سے لوگ آ گئے، اس کی وجہ سے ہم کو دشواری ہوئی۔ بھئی یہ آپ کا مینجمنٹ ہے۔ گلبرگہ کے حج کیمپ میں حاجی کے علاوہ ایک آدمی کو جو ہے نا جب نہیں چھوڑا جاتا اندر ساتھ آنے والے کو، تو اتنے بڑے ریاستی حج کمیٹی کے کیمپ میں آپ حاجی سے ہٹ کر کسی اور والنٹر کو اندر لینے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کیوں جو ہے نا آپ غیر ضروری ساتھ آنے والوں پر الزام لگا رہے ہیں؟ ساتھ آنے والے تو دور کی بات ہے، تقریباً حاجی حضرات یہاں پر روم نہیں ملنے سے، یہاں پر سہولت نہیں ہونے سے، سامنے کے جتنے پیئنگ گیسٹ ہیں، آپ ہر پیئنگ گیسٹ کی وزٹ کیجئے، وہاں پر ٹھہرنے والوں کے ناموں کی لسٹ لیجئے۔ تقریباً لوگ سامنے کے جو ہے نا جو لاجز ہیں، جو پیئنگ گیسٹ ہیں، اس کے اندر جا کے ٹھہرے۔ یہ حج کمیٹی کی ناکامی ہے۔ یہاں پر بھی بیدر کے عازمین کے لیے بھی جب دیکھا گیا کہ ان کو روم نہیں مل رہا ہے، تو جو ہے نا پھر یہ کہا گیا کہ وہ رحیم خان کا ہاسٹل قریب میں ہے، لہٰذا سارے لوگوں کو لے کے جا کر ہم وہاں ہاسٹل میں رکھیں گے۔ میں نے ہی اس پر اعتراض کیا۔ میں بولا رشتہ دار اگر کوئی ہیں، باہر کے لوگ ہیں، کہیں بھی ٹھہریں، ہم کو اس سے کوئی اعتراض نہیں، لیکن حاجی اگر ہے تو حج کمیٹی کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو اکوموڈیشن پرووائڈ کرے۔ لہٰذا اگر ہم وہاں چلے جاتے ہیں تو RT-PCR ٹیسٹ دینے کے بعد پھر کہیں کوئی مسئلہ نہ کھڑا ہو جائے کہ آپ پھر باہر گھوم کے آئے ہیں، پھر ادھر گئے ہیں، ادھر گئے ہیں، لہٰذا پھر دوبارہ آپ کا ٹیسٹ لینا ہے، اس قسم کے مسائل نہ آئیں۔ اس کے لیے ہم حاجی کو بولے آپ تھوڑا صبر کیجئے، شام تک 11:30 کا پلین ہے، 11:30 کو 12 تاریخ کا پلین کے لوگ جو ہے نا خالی ہو رہے ہیں، اس کے بعد اکوموڈیشن دینے کی بات ہو رہی ہے، رات کے 11:30 بجے تک صبر کیجئے۔ سارے لوگوں کو تھامے رکھے، باہر ہی بیٹھے رہے، کوئی قسم کا انتظام نہیں تھا۔ اگر آپ نیوزوں میں وغیرہ دیکھے ہیں، اگر ماس میڈیا اگر حقائق اگر بیان کرنا چاہتی ہے تو ماس میڈیا کے جو رپورٹر ہیں، یہی جو اب ہماری بات لے رہے ہیں، وہ وہاں ٹوائلٹس کا وزٹ کیے ہیں، تمام ٹوائلٹس دیکھے ہیں، تمام ٹوائلٹس بھرے ہوئے تھے، وہاں پر کوئی آدمی گندگی اتنی بھری ہوئی تھی کہ کوئی آدمی وہاں پر جا نہیں سکتا، بیٹھ کے ٹوائلٹ کرنا تو دور کی بات ہے، کسی قسم کی کوئی سہولت نہیں تھی۔ اس کے باوجود وہ لوگ 11:30-12 بجے تک انتظار کرتے رہے۔ 11:30-12 بجے جب دیکھا گیا کہ روم خالی ہیں، ہم کو الاٹمنٹ دیجئے، تو اس کے بعد بھی بول رہے ہیں کہ ٹھہرو، ابھی ہم کو چارٹ بنانا ہے، چارٹ بنا کے دیں گے۔ ہم جناب چیئرمین صاحب سے بولے چیئرمین صاحب آپ ہمارے بیدر کے یہ 137 آدمی کی لسٹ ہے، آپ اتوں کو اکوموڈیشن کا لیٹر دلا دیجئے۔ وہ خود EO کے پاس گئے، جا کر جو ہے نا بات کرے، یہ بیدر کے حاجیوں کو دے دو۔ EO صاحب نے ان سے کہا صاحب دیکھیے ہمارے پاس بہت سے حاجی ہیں، ہم لائن سے سب کو اکوموڈیشن دیں گے، آپ بے فکر رہیے، آپ جائیے۔ انہوں چلے گئے، لیکن کسی کو کوئی اکوموڈیشن نہیں دیا گیا۔ بالآخر ہمارے ہی جو ہے نا انجمن کے ساتھیاں
शफीक अहमद कलीम वगैरह सभी ने मिलकर कहा कि रूम जब खाली हैं तो आप अंदर घुस के बैठ जाइए, खुद ब खुद वो आप ही को रूम अलाट करेंगे, इससे पहले कि कोई दूसरा आ जाए। लेकिन जब ये बात आई कि जब अलाटमेंट लेटर जो रहेगा किसी और के पास रहेगा, हम कमरे में हमारे हाजियों को बिठाए हुए रहेंगे, तो ये थोड़ा इलीगल होगा। लिहाजा पहले अलाटमेंट लेटर लेंगे, लेकिन वो काम नहीं आया, किसी को जो है ना कोई अलाटमेंट लेटर नहीं दिया गया। जैसा कमरे में जब घुस के बैठ गए थे तो मजबूरन आके वो लोगों ने फिर उसी कमरे का अलाटमेंट लेटर उन लोगों को दिया। ये सारे दिन की ऐसी तफसील थी कि इसको आप लोगों के सामने लाना ज़रूरी था। यकीनी तौर पर एक कोई बड़ा काम होता है तो उसमें थोड़ी दुश्वारियाँ होती हैं। हम ये भी समझ सकते हैं कि रऊफ़ कचेरी चूँकि बीदर से ताल्लुक़ रखते हैं और यहाँ का मैनेजमेंट उनको कोऑपरेट नहीं कर रहा है। हम ये भी समझ सकते हैं कि वो बीजेपी से ताल्लुक़ रखते हैं। यहाँ पर पहले जो लोग काम करते थे वो कांग्रेस के लोग काम करते थे। कांग्रेस वाले ख़ुद ये चाहते थे कि बीजेपी बदनाम हो जाए, रऊफ़ कचेरी बदनाम हो जाए। हम सारे हालात को समझ सकते हैं, उसके बावजूद हम ये सब समझकर तमाम लोगों को थामे रखा कि देखिए गड़बड़ मत कीजिए, खामोशी से रहिए। वो जिस झगड़े की बात कर रहे हैं बीदर के एक हाजी के साथ यहाँ का स्टाफ ने हाथापाई की, जब उसके ऊपर गाली गलौज किए, हाथ उठाए, तब जो है ना उसकी मुदाफ़ियत में जो है ना हमारे अंजुमन के लोगों ने कहा कि हाजी के साथ इस तरह की बदसलूकी कैसा हो सकती है, हाजी के तो एहतराम में हर आदमी जो है ना वो करता है, आप हाजी के साथ ऐसा कैसा बात कर सकते हैं। इस तरह की बातचीत में गर्मा गर्मी जब हुई तो ये कहा जाने लगा कि बीदर के लोग गड़बड़ कर रहे हैं। बीदर के लोग आप सब जानते हैं, आप अगर तमाम लोग बीदर के हैं सुनने वाले तो आप जान लीजिए कि बीदर के लोगों को एहतजाज करने आता ही नहीं किसी भी मामले में। उनके साथ क्या भी जुल्म हो, ज़्यादती हो, वो खामोश रहकर बर्दाश्त करने वाली कौम का नाम बीदर है। और ये अंजुमन खादिम से कोई ताल्लुक़ नहीं है आज कमेटी से, बल्कि उनका बयान है ताल्लुक़ की कोई ज़रूरत नहीं है। ये हमारी एक NGO है जो हाजियों की खिदमत के लिए बनाई गई है और रज़ाकाराना तौर पर 1999 से लेकर आज तक यानी गुज़िश्ता 24 सालों से ये NGO, बीच में से अगर 2 साल के हम हज नहीं हुआ निकाल दिए तो भी हम 22 सालों से लगातार तमाम हाजियों की खिदमत करते आ रहे हैं। हमारी खिदमत के बारे में अगर पूछना है तो उन हाजियों से पूछिए जो गुज़िश्ता 22 सालों में जिनकी हम खिदमत करें और जो हज को जाकर आए, या फिर उनसे पूछिए जो इसी साल अभी जो हज को गए हैं, जब वापस आएंगे आप उनसे तासुरात लीजिए। उसमें NGO अंजुमन खादिमुल हुज्जाज की कोई गलती है क्या? जो है ना यहाँ के मैनेजमेंट की गलती है, ये सरासर मैनेजमेंट की गलती है। और इस तरह से गैर ज़रूरी तौर पर सोशल मीडिया के ज़रिए या फिर किसी और ज़रिए ये भरम फैलाना कि बीदर के लोगों ने गलत किया, अंजुमन के लोगों ने गलत किया, ये सरासर गलत है। बेंगलुरु के अखबारात इस बात के गवाह है। चेयरमैन साहब का कि आप बीदर के हाजियों को फाइनेंशियली प्रॉब्लम भी करते हैं, बल्कि चेयरमैन साहब का। अरे भाई, कोई भी बात कह देना बहुत आसान है, लेकिन उस बात को साबित करना बहुत मुश्किल है। एक हाजी का 1 रुपया जब खर्च नहीं हो रहा है तो क्या फाइनेंशियली प्रॉब्लम की बात आ सकती है? ये गैर ज़रूरी के इल्ज़ामात हैं। ये सारे लोग जो अपने अपने कारोबार में मशरूफ़ रहते हैं, अपने अपने काम में मशरूफ़ रहते हैं। आज के दौर में कमाई सबसे ज़्यादा अहम मसला है। ऐसे अहम काम को छोड़कर हाजियों की खिदमत कर रहे हैं तो एक जज्बे के साथ कर रहे हैं, एक जुनून के साथ कर रहे हैं। ऐसा खिदमत करने वाले जुनूनी लोगों के साथ या फिर ऐसे लोगों के ऊपर इस किस्म के बेहुदा इल्ज़ामात लगाना या ये कह देना कि आने वाले दिनों में हम कोई और NGO बना रहे, NGO 10 बन सकते हैं, NGO बनाने में कोई एतराज़ की बात नहीं है। लेकिन हैदराबाद के हज हाउस में जाके पूछिए, यहाँ कर्नाटक के हज कमेटी वालों से पूछिए, यहाँ के ऑफिशियल से पूछिए कि यहाँ की बीदर की जो अंजुमन है वो किस तरह से काम करती है। ये जो लगेज सप्लाई करने की जो बात थी, जो हज कमेटी की जानिब से सप्लाई हुए, बीदर के हाजियों को 5-6 दिन पहले लगेज के बैग्स मिल गए जो सप्लाई होने थे। वो हमारी अपनी कोशिशों और काविशों का नतीजा है कि हमने जो सप्लायर है उससे डायरेक्ट कांटेक्ट किया, कांटेक्ट करके फिर उससे कब मंगा रहे हैं बोल के डेट लेकर फिर उसको मंगाए और सब में बांटे। यादगीर और रायचूर वालों से पूछिए कि उनके बैगेजेस कब पहुँचे। उनको तो बैगेज आखिरी 1 दिन पहले जब हम निकल रहे तब तक तो उनको बैग ही नहीं पहुँचा था। और फिर हज कमेटी ने भी ऐसा गलत किया कि 2 बैगेज 20-20 किलो के उन्होंने गाइडलाइंस में लिखा
लेकिन बैग दिए उन्होंने, एक छोटा एक बड़ा, एक 15 kg का, एक 20 kg का। और जो है ना वो सिर्फ इसलिए कि ट्रांसपोर्ट बचाने के लिए, एक बड़े बैग के अंदर छोटा बैग आ जा सकता है, 2 बैग की जगह एक ही बैग में स्पेस में ट्रांसपोर्ट मुमकिन है। वो ट्रांसपोर्ट बचाने के लिए छोटे और बड़े बैग दे दिए। अब इस तरह जो है ना लोग, किसी में 24 किलो, किसी में 16 किलो अगर डाल के लाए हैं, वो 24 किलो के बैग को अलाउ नहीं कर रहे थे यहाँ पे लोग। उसके लिए हाजियों की तरफ से तो बात करना पड़ेगा ना, हाजियों के हक़ के लिए बोलना, हाजियों के लिए बात करना, यहाँ कोई गड़बड़ करने की बात होती है। हाजी तो हर जुल्म को बर्दाश्त करने की उसको ट्रेनिंग दी जाती है, सब्र करो हाजी, सब्र करो हाजी, सब्र। क्या ये ट्रेनिंग इसलिए दी जाती है कि करने वाले अपनी मनमानी करते रहें और हर बात पर सब्र ही करते रहें? मैं बहुत ही सबूतों के साथ ये बता सकता हूँ कि यहाँ पर जो मामला चल रहे हैं वो कितने गलत चल रहे हैं, कितने जो है ना मामला वो हो रहे हैं। हम बात को ज़्यादा बड़ा करना नहीं चाहते, ये भी नहीं चाहते थे कि हम इस तरह का कोई बाइट दें। आज हमारे पूरे हाजी बिजर के यहाँ के चले गए हैं, उसके बाद ही जो है ना हम सोशल मीडिया के ऊपर आज ये बात कर रहे हैं। और वो इसलिए कर रहे हैं, और वो भी आप ही के चैनल पे इसीलिए कर रहे हैं कि आप ही के चैनल ने एक पहले ऑडियो रिकॉर्डिंग जो है ना डाली, उसके बाद उसके इंटरव्यूज़ डाले। इस तरह से जो है ना गैर ज़रूरी तौर पर लोगों के अंदर जो है ना इस भ्रम को फैलाया गया, हकीकत जो थी उसको छुपाया गया और एक गलत बात को जो है ना लोगों के सामने पेश किया गया, जिसकी वजह से अंजुमन की नेकनामी भी मुतासिर हुई और जिसकी वजह से लोगों के अंदर कन्फ्यूजन बढ़ गया कि यहाँ के हाजी कितने तकलीफ़ में हैं। पहला दिन जो था 11 तारीख को यहाँ पहुँचने का, फिर ये भी कहा गया कि ट्रेन का इंतज़ाम किया गया था और ट्रेन के बोगीज़ बुक थे। तो मैं पूछना चाहता हूँ चेयरमैन साहब से, तो कौन से बोगीज़ बुक थे? कितने हाजियों को तो उनका ये बोलने के बाद हम रेलवे स्टेशन को भेजे, जाके पूछ के आओ भाई, अगर कोई बोगी बुक है तो आप पहले वहाँ अपना रिजर्वेशन करा लेके आओ। कई हाजी गए, टकरा कर वापस आए। मैं खुद 2-3 हाजियों को अपने साथ ले जाकर रेलवे स्टेशन पर पूछने लगाया ताकि सबूत रहे कि जाकर रेलवे स्टेशन पर पूछकर मालूमात कर कि ऐसी कोई बोगी का, ऐसी कोई सीट का कोई रिजर्वेशन नहीं हुआ है। एक टिकट का रिजर्वेशन कराने के लिए अब्दुल्ला खान अत्तारी का, उबैदुल्ला खान अत्तारी का, जिसको जो है ना हमने यहाँ पर इनाग्रेशन फंक्शन में नात पढ़ने के लिए कहा था, लम्हे आखिर में उनके टिकट कराने के लिए जब गए, जब उनका टिकट नहीं हो रहा था तो चेयरमैन साहब ने कहा कि पीएम कोटे में जो है ना बोल के करा लो, इमरजेंसी है। जब हमने वहाँ कहा कि पीएम कोटे में रिजर्वेशन चाहिए तो उन्हें हंसने लगा। उन्हें बोला भाई पीएम कोटे में रिजर्वेशन चाहिए तो पीएम के पास से एक लेटर आना पड़ता, और लेटर भी अगर आया तो भी जो है ना रिजर्वेशन कराने के लिए जब तक आप पैसे नहीं देते रिजर्वेशन नहीं होता। रेलवे डिपार्टमेंट का उसूल है ये। तो फिर हमने कहा कि देखिए पैसे क्या होते हैं दे देंगे। तो 3rd AC में नहीं मिला, 2nd AC का 1920 रुपये का उन्होंने डिमांड किया। जब पैसे दिया गया तो जो है ना वो 1 सीट का रिजर्वेशन हुआ। 1 सीट का रिजर्वेशन बगैर पैसे के रेलवे में नहीं होता, तो 4 बोगी का रिजर्वेशन बगैर पैसे के किस तरह हो सकता है? इस तरह की बेकार किस्म की बातें करने से मसला हल नहीं होता। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, आखिरी दिन तक हम हाजियों को जो है ना ये दिलासा देते रहे, ये बोलते रहे कि आप लोगों के लिए ट्रेन का इंतज़ाम हो रहा है, चेयरमैन साहब ने वादा किया है, चेयरमैन साहब ने लेटर दिया है, MP साहब ने लेटर दिया है, MLA साहब ने फ़ोन कर दिया है MP साहब को, आपको ट्रेन से जाना है। सब लोग मुतमईन थे ट्रेन से जाने के लिए, लेकिन आखिरी वक्त तक जब ट्रेन का इंतज़ाम नहीं हुआ, किसी ने अपना रिजर्वेशन भी नहीं कराया था, सिर्फ अंजुमन के वादे के ऊपर, तो हम अपनी जिम्मेदारी समझे कि ये हाजियों को तो इस तरह बीच अदर छोड़ा नहीं जा सकता। तब हम जाकर VRL पे जो है ना बात करें, 7 स्लीपिंग कोच, बिल्कुल जैसा ट्रेन में आपको जो है ना स्लीपर मिलते हैं उसी तरह स्लीपिंग कोच बसेस का इंतज़ाम करे, जो कि एक बहुत बड़ा मुश्किल मरहला है, क्योंकि 7 स्लीपिंग कोच एक जगह से निकलना कोई आसान काम नहीं था। लेकिन उसके लिए स्ट्रगल करे, कर जो है ना फौरी तौर पर 2 दिन के अंदर इंतज़ाम करे और स्लीपर कोच से लोगों को लाए। और इस बात का पूरा ख्याल रखे कि इसके अंदर कुछ मरीज़ भी हो सकते हैं, शुगर पेशेंट भी हो सकते हैं, लिहाजा उनको बार बार पेशाब आता है, बार बार उनको कोई हवाई ज़रूरियात रहती हैं, तो उनके सारे ज़रूरियात को पूरा करते हुए हम यहाँ लेकर आए।
راستے میں مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، فجر کی نماز، ہر نماز کے ٹائم پر ان کو جو ہے نا روکا گیا، اور نماز کی ادائیگی کے بعد کھانے کے ٹائم پہ کھانا کھلا کے، ناشتے کے ٹائم پہ ناشتہ کرا کے، ایسا اطمینان کے ساتھ ان کو جو ہے نا یہاں پر لایا گیا کہ ان کو یہ محسوس ہی نہیں ہوا کہ انہوں نے کوئی تکلیف دہ سفر کیا ہے۔ تو اس طرح ان کا ہم خیال رکھ کر لائے۔ جتنے لوگ بس سے آئے ہیں آپ ان سے پوچھئے، وہاں بیٹھ کر باتیں کرنے والے بہت باتیں کرتے ہیں، بات کرنا بہت آسان ہے، کسی کے اوپر الزام لگانا بہت آسان ہے، لیکن واقعات سے گزر کر کسی بات کو کرنا بہت مشکل ہے۔ میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اس قسم کے بھرم پھیلانے والے لوگوں کے باتوں سے، فیس بک کے جو ہے نا نوٹ سے آپ قطعی جو ہے نا پربھاوت مت ہوئیے۔ آپ حقائق کا سامنا کیجئے، اور حقائق صرف ہم پیش کر رہے ہیں۔